안녕하세요. 오늘은 2026년 2월 26일 목요일, 오늘부터 디모데후서 읽을 차례입니다. 네, 디모데후서는 바울 서신의 13권 중에 마지막 서신으로 목회 서신이기도 하고 또 바울이 영적인 아들 디모데에게 쓴 유서와 같은 서신이라고 볼 수 있습니다. 그러면 오늘부터 디모데후서 보도록 하겠습니다. 먼저 한글 성경입니다. 디모데후서 1장 인사. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니, 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 네게 있을지어다. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상척부터 섬겨오는 하나님께 감사하고, 네 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 하려 함이니, 이는 네 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라. 이 믿음은 먼저 네 외조모 로이스와 네 어머니 유니게 속에 있더니 네 속에도 있는 줄을 확신하노라. 그러므로 내가 나의 안수함으로 네 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯 하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니, 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니, 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자 된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라. 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니, 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이로 말미암아 내가 또 이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라. 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 네게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 이 일을 네가 아나니 그 중에는 부겔로와 허모게네도 있느니라. 원하건대 주께서 오네시보로의 집에 긍휼을 베푸시옵소서. 그가 나를 자주 격려해주고 내가 사슬에 매인 것을 부끄러워하지 아니하고 로마에 있을 때에 나를 부지런히 찾아와 만났음이라. 원하건대 주께서 그로 하여금 그날에 주의 긍휼을 입게 하여 주옵소서. 또 그가 에베소에서 많이 봉사한 것을 네가 잘 아느니라. 아멘. 네, 이어서 영어 성경입니다. Second letter to Timothy. Second Timothy, chapter 1. Encouragement to be faithful. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, according to the promise of life that is in Christ Jesus. To Timothy, my dear son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God, whom I serve, as my forefathers did, with a clear conscience. As night and day, I constantly remember you in my prayers. Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy.
I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. So do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me, his prisoner, but join with me in suffering for the gospel by the power of God, who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. And of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet I am not ashamed, because I know whom I have believed, and am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him for that day. What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. You know that everyone in the province of Asia has deserted me, including Phygellus and Hermogenes. May the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. On the contrary, when he was in Rome, he searched hard for me until he found me. May the Lord grant that he will find mercy from the Lord on that day. You know very well in how many ways he helped me in Ephesus. Amen. 네, 이어서 일본어 성경입니다. 테모테에の手紙第2テモテへの手紙第2第1章。神の御心により、またキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こし、先祖がしてきたように、私も清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。
私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。神は私たちを救い、また聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されたのです。この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されました。そのために私はこのような苦しみにあっています。しかし、それを恥とは思っていません。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方は私がお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。あなたはキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさい。あなたがしている通り、アジアにいる人たちは皆私から離れていきました。その中にはフィゲロとヘルモゲネがいます。オネシポロの家族を主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を元気づけ、私が鎖につながれていることを恥と思わず、ローマに着いたとき、熱心に私を探して見つけ出してくれました。かの日には主がご自分の憐れみをオネシポロに示してくださいますように、エペソで彼がどれほど多くの奉仕をしてくれたかは、あなた自身が一番よく知っています。아멘. 네, 감사합니다. 네, 이렇게 오늘부터 고린도 후서를 읽기 시작합니다. 4장밖에 되지 않는 짧은 서신이지만 사도 바울이 디모데를 생각하여 마지막 유서처럼 쓴 서신인데요. 오늘 1장에서는 복음과 함께 고난을 받으라 라는 소제목으로 말씀을 전하고 있습니다. 그 가운데 7절에 이렇게 말씀하고 있는데요. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 라고 나오는데요. 네, 그래서 오늘의 일본어 한마디는 능력과 사랑과 절제하는 마음입니다. 능력과 사랑은 전에 알려드린 적이 있을 텐데요. 능력은 힘력자를 써서 치카라라고 하고요. 사랑은 사랑 애자를 써서 아이라고 합니다. 그리고 절제하는 마음은 삼가 신자를 써서 쯔쯔시미노레라고 하는데요. 그래서 능력과 사랑과 절제하는 마음을 일본어로는 치카라또
아이토 츠츠시미노 레이, 치카라토 아이토 츠츠시미노 레이 라고 말합니다. 네, 어떠한 상황에서도 힘과 사랑과 절제하는 마음을 잃지 않는 저와 여러분의 삶이 되기를 바랍니다. 그리고 오늘 본문의 소제목처럼 복음과 함께 고난도 받아야 함을 잊지 않으시고 고난 가운데서도 그것을 이겨낼 수 있는 힘을 주시는 하나님을 믿고 나아가시는 저와 여러분의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 오늘 하루도 주님의 은혜 안에서 평안한 하루 보내시길 바랍니다. 감사합니다.